سمندری طوفان کیار کراچی سے 750 کلومیٹر دور ہونے کے باوجود اثر دکھانے لگا۔ پانی کا چڑھاؤ ساحلی بستیوں میں داخل ہو گیا۔ ڈی ایچ اے گولف کلب میں بھی پانی آ گیا۔ ہاکس بے روڈ بند کر دیا گیا۔ ٹھٹھا میں سمندری بند ٹوٹنے سے 5 گاؤں زیر آب۔ کیٹی بندر سمیت کئی کوچوں کی حفاظتی پشتوں پر شدید دباؤ۔ محکمہ موسمیات نے آندھی اور بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ جب تک میں زندہ ہوں آپ کو این آر او نہیں ملنے لگا۔ پہلے دن سے شور مچا دیا سب نے مل کے کہ حکومت فیل ہو گئی۔ سب سے مشکل ہماری سٹرگل تھی۔ آج باہر کی دنیا، اے ڈی بی، آئی ایم ایف سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے زبردست اصلاحات کی اور اکانومی کو سٹیبلائز کر دیا۔ بلیک میلنگ کے لیے سب اکٹھے ہو گئے ہیں۔ جب تک زندہ ہوں آپ کو این آر او نہیں ملے گا۔ وزیراعظم کا ننکانہ صاحب میں جوشیلا خطاب۔ مزید بولے کہ ملک کو کنگال کرنے والوں نے پہلے دن سے شور مچا دیا کہ حکومت فیل ہو گئی، مگر ہماری اصلاحات کی عالمی ادارے بھی تعریف کر رہے ہیں۔ تاجر جو کبھی ٹیکس نیٹ میں نہیں آئے تھے اب فکس ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے۔ نواز شریف کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی۔ عدالت نے ضمانت دینے کا پوچھا ہے۔ اپنی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتا تو کسی اور کی گارنٹی کیسے دوں؟ وزیر اعظم عمران خان کا رد عمل۔ بابا گرو نانک یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر اعظم کی لاہور واپسی۔ وزیر اعلی عثمان بزدار نے نواز شریف کی صحت کی تازہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عثمان بزدار کی طلبی پر بھی مشاورت ہوئی۔ لاہور سروسز اسپتال میں زیر علاج نواز شریف کی حالت سنبھل نہ سکی۔ اسٹیرائڈز دینے پر بلڈ پریشر اور شوگر لیول بڑھ جاتا ہے۔ دل اور گردوں پر توجہ دے تو پلیٹلیٹس گر رہے ہیں۔ نواز شریف کا علاج میڈیکل بورڈ کے لیے بڑا چیلنج بن گیا۔ ڈاکٹرز تذبذب کا شکار۔ آج پھر طبی معائنہ اور خون کے نمونے لیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کی درخواست ضمانت پر سماعت کل تک ملتوی۔ نیب نے مریم نواز کی درخواست پر شکوہ جواب عدالت میں جمع کروا دیا۔ نیب کے جوابات کا جائزہ لینے کے لیے مریم نواز کے وکلاء کو کل تک کی مہلت۔ لاہور کی احتساب عدالت نے سلمان شہباز کو اشتہاری قرار دے دیا۔ منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں کئی بار طلب کیے جانے کے باوجود سلمان شہباز پیش نہیں ہوئے۔ ان کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد ضبط کر لی۔ نیب پروسیکیوٹر کا بیان۔ جے یو آئی کا آزادی بار سندھ سے پنجاب روانہ۔ اسلام آباد میں طوفان کی طرح داخل ہوں گے۔ کنٹینر پر سوار ہو کر مولانا فضل الرحمان کا خطاب۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے قافلے بھی آج پنجاب کی سرحد پر مارچ میں شامل ہوں گے۔ ادھر صادق آباد کے قریب سندھ پنجاب بارڈر پر رکھے گئے کنٹینرز ہٹا لیے گئے۔ انصار الاسلام پر پابندی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ کے آفیسر کو کل طلب کر لیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ جے یو آئی کو سنے بغیر وزارت داخلہ نے پابندی لگائی۔ وزارت داخلہ مطمئن کرے کہ کسی کو سنے بغیر پابندی کیسے لگائی گئی۔ اگر یہ کسی سیاسی جماعت کے ممبر ہے تو پھر نوٹیفیکیشن غیر مؤثر ہے۔ ایل این جی اسکینڈل کیس میں گرفتار شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل اور عمران الحق کے جوڈیشل ریمانڈ میں 19 نومبر تک توسیع۔ شاہد خاقان عباسی نے ذاتی خرچ پر نجی اسپتال میں علاج کرانے کی درخواست دائر کر دی۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے آئندہ سماعت پر ملزم کی میڈیکل رپورٹ طلب کر لی۔ اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی ملاقات۔ الیکشن کمیشن ممبران کی تقرری پر بات چیت۔ پارلیمانی رولز کی تبدیلی سمیت مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔
मीडिया गुफ्तगू में सादिक संजरानी का कहना था, कल मुशावरत करके किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। IMF वफ्द के पाकिस्तान की बाशी टीम से मुज़ाकरा। चेयरमैन एफबीआर ने पहली सहबाई में हदफ और वसूलियों से आगाह किया। दरामदात में कमी की वजह से रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर भी बातचीत। वफ्द ने पाकिस्तान की टैक्स इस्लाहात पर पेशरफ्त का जायजा लिया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके। आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे दानिश हुसैन भी। हेडलाइंस आप जान चुके। आइए आगाज पर बात करते हैं। जब तक जिंदा हूं एनआरओ नहीं दूंगा, जितने मर्जी आज़ादी मार्च कर लें, ब्लैकमेल नहीं होगा। वज़ीर आज़म का आज़ादी मार्च वालों को दो टोक पैगाम। मजीद कहा कि वज़ीर आज़म बनने से पहले कहा था कि ये करप्ट टोला एक हो जाएगा। पहले दिन से सब मिलकर शोर मचा रहे हैं कि हुकूमत नाकाम हो गई। मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए गए, मुकमुका करके मुल्क को लूटा गया है। एक मैंने आज खबर पढ़ी है, अदालत ने कहा है कि हमारी गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से पूछा है कि क्या आप नवाज शरीफ की जिंदगी की गारंटी दे सकते हैं कल तक। मैं तो अपनी जिंदगी की भी गारंटी नहीं कल तक दे सकता, तो मैं और किसी की जिंदगी की गारंटी कैसे दूं। हमारे दीन में तो अल्लाह ने कहा है कि जिंदगी मौत उसके हाथ में है। इंसान तो अपनी कोशिश कर सकता है, और फेडरल गवर्नमेंट ने, खास तौर पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पूरी अपनी कोशिश की। हमने बेस्ट मेडिकल दिया है नवाज शरीफ को, मेडिकल केयर, बेहतरीन डॉक्टर्स, कराची से डॉक्टर लेके आए हैं। मैंने शौकत खानम के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स में गिने जाते हैं, उनको खास तौर पे भेजा कि चेक करें उनकी सेहत पे। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, गारंटी इंसान जिंदगी मौत की नहीं दे सकता, कोशिश कर सकते हैं। और अब मौलाना का आज़ादी मार्च। JUI का आज़ादी मार्च सिंध से पंजाब रवाना हो गया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के काफिले आज मार्च में शामिल होंगे। मौलाना फजल रहमान ने सक्कर से रवानगी से कबल खिताब में कहा कि आइन और जमहूरियत के बचाव के लिए निकले। हम किसी के पास नहीं, हम अवाम के पास गए हैं। आज़ादी मार्च अवाम के लिए है, आए इसका हिस्सा बन जाएं। इस वक्त आज़ादी मार्च कहाँ मौजूद है, ये जानते हैं 92 न्यूज़ के नुमाइंदे वकास बाकिर से। वकास, अगला पड़ाव पंजाब में दाखिल होना है, कहाँ तक पहुँचे, कब तक पंजाब के हदूद में दाखिल हो जाएंगे सुबह पंजाब में? जी बिल्कुल, JUI के मुल्कगीर आज़ादी मार्च के दूसरे मरहले का आज सक्कर से आगाज़ हुआ है, और इस वक्त JUI के आज़ादी मार्च के शुरा जो कि हज़ारों गाड़ियों पर मुश्तमिल हैं, जिनमें बसें, ट्रक, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिलें और कारें शामिल हैं, वो तमाम के तमाम शुरा इस वक्त अपनी अगली मंजिल की जानिब यानी पंजाब की जानिब रवां दवा हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं सांगी के इलाके में, जहां आपसे कुछ देर पहले मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में कोई एक बड़ा काफिला, आज़ादी मार्च का जो बड़ा काफिला पंजाब की जानिब पहुंचा है, जबकि आज़ादी मार्च के पहले हिस्से का शुरा डहरकी और घोटकी पहुंच चुके हैं, और आज़ादी मार्च के काफिले का एक हिस्सा अभी रोहड़ी बाईपास से रवाना हुआ है। इस आज़ादी मार्च के शुरा की अगली मंजिल सिंध पंजाब सरहद यानी कोट सब्जल है, जहां पर वालियाना इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बात करते हैं कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की, जिनकी तबीयत बदस्तूर नासाज है। सर्विसेज अस्पताल में गुज़िश्ता 7 रोज से इलाज जारी है, और नवाज शरीफ को प्लेटलेट्स और दिल की तकलीफ का भी सामना करना पड़ रहा है, जबकि IVIG इंजेक्शन और स्टेरॉइड्स देने से गुर्दों के मसाइल बढ़ चुके हैं। लाहौर से देखिए इसी पर फहीम अमीन की रिपोर्ट। नवाज शरीफ की तबीयत बदस्तूर खराब, डॉक्टर्स के पैनल की कोशिशें जारी। गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स 45,000 से कम होकर 25,000 पर आ गए थे। 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड की जानिब से दिल की बीमारी में इस्तेमाल होने वाली दवाई को फौरी तौर पर रोक दिया गया, जबकि मेडिकल बोर्ड की जानिब से मजीद टेस्ट भी तजवीज़ किए गए।
ذرائع کے مطابق نواز شریف کو اسٹیرائڈ انجیکشن، سولو میڈرول اور IVI انجیکشن دینے سے گردے متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ رینل انفیکشن ٹیسٹ میں بلڈ یوریا اور کریٹینن معمول سے زیادہ آیا ہے۔ ذرائع کے مطابق تازہ ٹیسٹ رپورٹ کے مطابق نواز شریف کا بلڈ پریشر اور شوگر کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے، تو دوسری جانب پلیٹلیٹس پر کنٹرول کرنے سے دل کی بیماریاں، جبکہ دل اور پلیٹلیٹس کو کنٹرول کرنے سے گردوں کے مسائل آ رہے ہیں۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق نواز شریف کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر کسی بھی دوسرے اسپتال منتقل کرنے کا مشورہ نہیں دیا جائے گا، جبکہ مریم نواز اور والدہ شمیم بیگم بھی نواز شریف کی تیمارداری کے لیے اسپتال میں موجود ہیں۔ کیمرامین عادل نواز کے ساتھ فہیم امین، 92 نیوز، لاہور۔ مزید بھی خبریں آپ تک پہنچائیں گے ایک بریک کے بعد، دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ بریڈ فورڈ میں کشمیر کے ساتھ یکجہتی کے حوالے سے یوم سیاہ بریڈ فورڈ کاؤنسلیٹ کے زیر اہتمام بنایا گیا، جس پہ کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ اسی پر دیکھیں گے وقار بابر مغل کی رپورٹ۔ حالت ویکھ کشمیر دے باسیاں دی، اکھیوں خون دے وگدے نیر یارو، بچیاں بڑھیاں تے ظلم دی حد ہو گئی، لٹے گئے نے پیڑا دے ویر یارو۔ بریڈ فورڈ میں پاکستانی کونسلیٹ کے زیر اہتمام مظلوم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں MP عمران حسین، MP ناز شاہ، سابق لارڈ میئر بریڈ فورڈ ظفر علی ایوان، سابق لارڈ میئر عابد حسین اور کونسلر کامران حسین کے علاوہ پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا اور پاکستان اور کشمیر کے قومی ترانے پیش کیے گئے۔ کونسل جنرل ابرار حسین خان نے صدر اور وزیر اعظم کے پیغامات پڑھ کر سنائے۔ 27th October marks one of the darkest chapters in the history of Jammu and Kashmir. On this day, 72 years ago, Indian security forces landed in Srinagar to occupy, oppress and terrorize the innocent people of Indian occupied Jammu and Kashmir. And on 5th August 2019, it took further steps to unilaterally alter the disputed status of the territory and change its demographic structure and identity. مقررین کا کہنا تھا، ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں اور دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم کشمیر کو آزاد کروا کر دم لیں گے۔ وہ لوگ جو پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں غیر پاکستانی ہیں، یہاں کے گورے ہیں، ان کے ذریعے آپ اپنی طاقت پارلیمنٹ میں پہنچائیں تاکہ وہ پارلیمنٹ ان کشمیری بہن بھائیوں کے لیے جو اوپریسڈ ہیں، جو ظلم و ستم کا شکار ہیں، ان کے لیے وہ آواز اٹھائیں۔ We're here today at the Bradford Consul, and it's important that we're here because we are first and foremost in recognition of the Kashmir Black Day. I think that's really, really important, particularly with what's going on around the world and in occupied Kashmir right now. Kashmiris all over the world unite and stand in solidarity with our brothers and sisters that continue under the illegal occupation, the persecution, oppression and injustice, which is now heightened to the levels where it cannot be ignored by the international community. We will continue to stand in solidarity, and the international community must act. In the very first instance, they must end this illegal blockade. ہندوستان اپنی منمانی کیے جا رہا ہے۔ آج سے 1 ماہ پہلے ہندوستان نے ایک اور آئینی تبدیلی کر کے اپنی کانسٹیٹیوشن میں کشمیر کی اسپیشل حیثیت کو ختم کر کے کشمیریوں کو غلام بنانے کی ایک اور اسکیم پیدا کر دی ہے، اور اس سے مسئلہ کشمیر ایک ایسی خطرناک نہج پر پہنچ چکا ہے جہاں سے دنیا کا پورا گلوب لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ یہ دونوں نیوکلیئر پاور ہیں اور دونوں نیوکلیئر وار کے درمیان نیوکلیئر وار ہو سکتی ہے، اور دنیا اس کی سزا
भुगते कि अगर दुनिया ने आंखें ना खोली और कश्मीर का मसला हल कराने में हिंदुस्तान को ये वार्निंग नहीं दी कि वो कश्मीरियों को आके खुद रादियत दे। हर साल हम यहाँ के ब्लैक डे मनाते हैं कश्मीर के हवाले से और दुआएं करते हैं, लेकिन अब तक पता नहीं हमारी कौन सी ऐसे गुनाह हैं जिनकी वजह से वो माफ़ नहीं हो रही हैं। हम सब आज मिलकर यहाँ दुआ करेंगे कि अगले साल हम यहाँ पर ब्लैक डे के बजाय आज़ादी का दिन मनाएं और आज़ादी के नगमे गाएं। हम पुरजोर तरीके से हिंदुस्तान से इजाद करते हैं और ये कहते हैं कि अपनी फ़ौजों को वापस बुलाएं और यूनाइटेड नेशन से भी कहते हैं कि वो भी इस पर अमल दरामद करें और बिलखसूस बरतानिया हुकूमत जो है वो इस कोशिश करे। अगर वो कोशिश करे तो कश्मीर का मसला हल हो सकता है। हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं और जब तक कश्मीर को आज़ादी नहीं मिलती उस वक्त तक इंशाल्लाह हमारी जंग जारी रहेगी। रिक्वेस्ट करता हूँ ये ज़रूरी होती है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी तंजीमों को छोड़कर एज कश्मीरियों के लिए इकट्ठे होकर उनका एक आवाज़ बनकर, जब तक हम एक आवाज़ नहीं बनेगी, यूनिफाई नहीं करेंगे, अपनी यूनिटी नहीं कायम करेंगे, तब तक हमारा वो मौसर जो है ना आवाज़ दुनिया तक नहीं पहुँचेगा। तकरीब के आखिर में मुल्क की सलामती और कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रेडफोर्ड। जर्मनी के दार हुकूमत बर्लिन में 27 अक्टूबर यौम सियाह के मौके पर एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे मियां फ़ारूक हबीब ने की। इसी पर देखिए असगर मिर्जा की रिपोर्ट। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन में फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर बर्लिन और PTI रहनुमा तारिक जावेद के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे मियां फ़ारूक हबीब ने की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मियां फ़ारूक हबीब का कहना था कि मकसद है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर करारदादों पर अमल करवाए। हम ये दुनिया से भी मुतालबा करते हैं कि इसके अंदर अब उनकी भी एक जिम्मेदारी है कि आगे बढ़े और आगे बढ़ के जो कश्मीरियों की UN रेजोल्यूशंस के मुताबिक उनकी जो करारदादें हैं उसके ऊपर अमल दरामद करवाएं, ताकि कश्मीरी भाइयों को हक़ खुदरादियत मिल सके, ताकि वो अपनी आज़ादी हासिल कर सकें। हम दुनिया को ये बताने आए हैं कि उनके जो मज़लूम और निहत्ते कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है, जो मोदी सरकार ने उनके ऊपर जो जुल्म सितम रवा रखा हुआ है, हम सब उसके ख़िलाफ़ अपने मज़लूम और निहत्ते कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। हम कल भी उनके साथ थे, हम आज भी उनके साथ हैं। मज़लूम कश्मीरियों के जो यकजहती के लिए हम बर्लिन की जानिब से सब दोस्त और सब जो कम्यूनिटी के शख्सियत यहाँ पर इकट्ठी हैं और उनके फेल के लिए और उनकी आवाज़ के लिए हम तमाम कम्यूनिटी को और तमाम दुनिया को शख्सियत को और उनके जो अक़वाम मुत्तहिदा के जो प्लेटफार्म को ये हम बताना चाहते हैं कि कश्मीरियों के लिए उनके लिए राहें बनाई जाएँ। 72 ईयर हो गए अभी तक कश्मीर के लोगों पे जुल्म हो रहा है, आज भी कर्फ्यू लगा हुआ है उधर, और जिस तरह के हालात चल रहे हैं, अभी दुनिया की 21वीं सदी में दाखिल हो रही है और वहाँ पर कश्मीर के लोगों पर अभी तक जुल्म हो रहा है। तमाम पार्टियों से बालातर होकर यहाँ पर हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल पार्टी और तमाम सियासी तंजीमें जो है वो एक प्लेटफार्म पे, सियासी और मजहबी तंजीमें एक प्लेटफार्म पे सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीरियों भाइयों का इज़हार यकजहती के लिए हम खड़े हुए हैं। जो भी हिंदुस्तान ने कश्मीर के नाल किया वे वो एक सही तरीका नहीं हैगा। यदि उन्होंने कोई भी काम करना वे उत्थे दी आवाम नूं नाल लैके उत्थे वोटां पवा के या रेफरेंडम करा के इस तरीके दे नाल, और जिस तरीके दे नाल उन्होंने सारे लोगों ने उत्थे बंद किया होया वे 80 दिनों तो या 85 दिनों तो, और छोटे बच्चियां औरतां ते जिहड़े बजुर्ग हैगे जिन्हां नूं दवाई दी लोड़ है, रोटी पानी चाहिदा हैगा, उन्हां नूं जिहड़ी उन्हां दी जरूरत दी चीज़ां वो भी नसीब नहीं हो रही। एहतजाजी रैली बर्लिन के मरूफ तजारती मरकज़ कोडाम से शुरू होकर विटनबर्ग प्लेट्स पर इख्तिताम पज़ीर हुई। असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, बर्लिन, जर्मनी। फ्रांस में मुकीम कश्मीरी कम्युनिटी ने 27 अक्टूबर को यौम सियाह के तौर पर मनाया। दारुल हुकूमत पेरिस के तारीखी मकाम आईफिल टावर के सामने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा हुआ। कश्मीर की आज़ादी के हक़ में ज़बरदस्त नारेबाजी की गई। मज़ीद अहवाल राजा हबीब की रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह फ्रांस में भी मुकीम कश्मीरियों ने 27 अक्टूबर को यौम सियाह के तौर पर मनाया। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस के तारीखी मुकाम आईफिल टावर के सामने मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ इंटरनेशनल कश्मीर पीस फोरम और इंसानी हकूक की तंजीमों के ताउन से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मौके पर कश्मीर की आज़ादी के हक में जबरदस्त नारेबाजी की गई।
शुरका का कहना था कि 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय फौज ने कश्मीर पर यलगार करते हुए नाजायज कब्जा किया। कश्मीरी 70 साल से भारत से आज़ादी हासिल करने की जदोजहद कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने कहा कि कश्मीर की अवाम का मुतालबा जमहूरी मुतालबा है। कश्मीरियों को उनका हक देने की बजाय भारत ने मुतनाज़ा कानून साजी से उनकी पहचान छीनने की कोशिश की। कश्मीरी और पाकिस्तानी कौम ये मुतालबा करती है कि हिंदुस्तान की हुकूमत कश्मीर से फौरी कर्फ्यू उठाए और वहाँ पे इंसानी हकूक़ को बहाल करे और इस बात का जवाब दे दुनिया को कि उसने किस कानून के मुताबिक 1.25 करोड़ लोगों को, बल्कि 85 लाख लोग जो हैं कश्मीर के हैं, उनको किस कानून के मुताबिक उसने खुली जेल के अंदर रखा हुआ है। इंडिया वालों ने जो 72 साल हो गए हैं कश्मीर पर ये नापाक कदम रखे हुए हैं, हम तमाम कमेटियों से ये मुतालबा करते हैं कि उनको वापस भेज दें और कश्मीर को आज़ाद कर दें। राजा हरी सिंह का जो फैसला था इंडिया के साथ कश्मीर और जम्मू कश्मीर को साथ मिलाना, ये फैसला ना पाकिस्तान की आवाम ने माना है ना कश्मीर की आवाम ने माना है। पेरिस में हम ये एहतजाज करके यौम सयाह कश्मीर मनाकर हिंदुस्तान को, आलमी बरादरी को ये पैगाम देते हैं कि कश्मीर पर जबरी कब्जा जो हिंदुस्तान ने किया हुआ है वो ख़त्म करवाएं। शुरका का मजीद कहना था कि अक़वाम आलम को चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में मसला कश्मीर का पुरअमन हल यकीनी बनाए। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सामने भारत के कश्मीर पर जालिमाना कब्जे के खिलाफ एहतजाज हुआ। शुरका ने भारतीय जुल्म व जबर की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। देखिए खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सामने मारूफ कश्मीरी रहनुमा गुलाम नबी फ़ाई के ज़ेर क़यादत एहतजाज किया गया, जिसमें ख़वातीन और बच्चों की कसीर तादाद शरीक हुई। शदीद बारिश के बावजूद भी शुरका का अज़्म हौसला देखने से ताल्लुक़ रखता था, जिन्होंने भारतीय मुज़ालिम की मज़म्मत करते हुए कश्मीरी बहन भाइयों से यकजहती का इजहार किया। 1947 की वो जो तारीख है उसको दोहराते हुए इस इतने तूफानी खराब मौसम में यहाँ आकर यूएनओ के सामने खड़े होकर इस दुनिया को ये बात बताई है कि हम सोए हुए नहीं हैं। इस मौके पर गुलाम नबी फ़ाई और दीगर का कहना था कि 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने मकबूजा कश्मीर पर नाजायज कब्जा किया और 5 अगस्त 2019 को अपने इस इकदाम को कानूनी हैसियत देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और मकबूजा कश्मीर पर अपनी करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो दिन दूर नहीं है कि जब आपकी कोशिशें, आपकी कुर्बानियाँ और हम सब की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। 27 अक्टूबर ऐसी काला दिन था, ये काली रात थी जहाँ पर कश्मीरियों की जिंदगियों का फैसला लिख दिया गया। It's civil right to have a freedom of speech. So please protect those Kashmiris, those daughters, just like you would protect your daughters in Washington, in India, or in any part of this world. यहाँ पे आने का मकसद ये है कि हम लोग कश्मीरियों को बता सकें कि हम आपके साथ हैं। कश्मीर पे रहने वाली बहन भाइयों को भी हम न्यूयॉर्क से ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपके बहन भाई आपकी तहरीक को यहाँ पर भी जिंदा किए हुए हैं। दीगर शुरका ने भी कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती करते हुए हर फोरम पर उनकी हमायत जारी रखने का अज़्म दोहराया। मजीद भी खबरें आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। मजीद भी खबरें आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। पूरी दुनिया की तरह मलेशिया में भी मजलूम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए यौम स्याह मनाया गया। कोलालमपुर में पाकिस्तान हाई कमिश्नर में खुसूसी तकरीब हुई। इसी पर देखिए जावेदुर रहमान की रिपोर्ट। से मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसका आगाज तिलावत कुरान पाक और दोनों ममालिक के कौमी तरानों से हुआ। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मोहतरमा आमना बलोच ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान के पैगामात पढ़कर सुनाए। Through the deployment of additional troops and an unprecedented media and communication blackout that has continued for almost 3 months,
Indian-occupied Jammu and Kashmir has been turned into the largest prison on the planet. ناقابل معافی کرفیو اور مواصلات کی بلیک آؤٹ جو اب تک تقریباً 3 ماہ سے جاری ہے، ریاستی دہشت گردی کی مثال ہے جو بھارت نے کئی دہائیوں سے بے گناہ کشمیریوں پر 2 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ تقریب میں معروف اسکالر ڈاکٹر چندرا مظفر، چیئرمین میپم حاجی محمد اعظمی عبدالحمید، داتو محمد طاہر خان، انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کے کارکن اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات شریک ہوئیں۔ اس موقع پر مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم پر مبنی ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی۔ اسکالر ڈاکٹر چندرا مظفر نے اپنے خطاب میں کہا کہ چین پاکستان کا انتہائی درینہ People now realize that the Indian government has no respect for the rights of the people of Kashmir. This is why they could abrogate the special status of Kashmir in the Indian Constitution and annex Indian occupied Kashmir for their own interests. داتو محمد طاہر نے کشمیریوں کو پیغام دیا کہ وہ اللہ پر یقین کامل کے ساتھ اپنے بلبوتے پر کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑیں، انشاءاللہ انہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور صرف اللہ سے ہیلپ مانگیں، انشاءاللہ اس کی ہیلپ آئے گی۔ چیئرمین میپم حاجی محمد اعظمی عبدالحمید نے کہا کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے وزیر اعظم مہاتیر بن محمد کے اصولی موقف کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ملیشیا بھارت سے گوشت سمیت سالانہ اربوں ڈالر کی مصنوعات درآمد کرتا ہے، اب ہمیں یہ مصنوعات اپنے دوست ملک پاکستان سے درآمد کرنی چاہیے۔ It's their choice to boycott. I mean that's business. But they have to bear the consequences. We have alternative. We have a lot of things from Pakistan can be our choice. So that is my call now. Let's divert to Pakistan. ہم اس عہد کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی سیاسی، اپنی سفارتی اور اپنی اخلاقی سپورٹ کشمیریوں کو دیتے رہیں گے اور اس وقت تک دیتے رہیں گے جب تک ان کو ان کا حق خود ارادیت مل نہیں جاتا۔ تقریب میں پاکستانی ہائی کمیشن کی جانب سے ڈپٹی ہائی کمشنر عارف شریف، ہیڈ آف چانسلری شہزاد حسین، ڈیفنس اتاشی کوموڈور ابرار اسحاق، کوثر محمد افضل اور دیگر نے شرکت کی۔ دنیا بھر کی طرح تھائی لینڈ میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم سیاہ منایا گیا۔ بینکاک میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کا احوال بتائیں گے عمران یوسف۔ تھائی لینڈ میں مقیم پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے یوم سیاہ منایا۔ اس حوالے سے بینکاک میں پاکستانی سفارت خانے میں خصوصی تقریب کا اہتمام بھی کیا گیا، جس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کے قومی ترانے بھی بجائے گئے۔ ہیڈ آف چانسلری فراز زیدی نے صدر عارف الوی اور کونسلر یاسر بٹ نے وزیر اعظم عمران خان کے پیغامات پڑھ کر سنائے۔ India has continued on the path of brutal suppression of the Kashmiri people to this day. Since 5 August 2019, India has imposed an inhuman lockdown over 8 million people in Indian-occupied Jammu and Kashmir. On 27 October 1947, India had illegally occupied Jammu and Kashmir, and on 5 August 2019, it took further steps to unilaterally alter the disputed status of the territory and change its demographic structure and identity. Pakistan, the Kashmiris and the Muslim Ummah have categorically rejected this travesty of law and justice. Since 5 August 2019, the scale and impunity of the Indian government's human rights violation have increased several folds. Through the deployment of additional troops and an unprecedented media and communication blackout that has continued for almost 3 months, Indian-occupied Jammu and Kashmir has been turned into the largest prison on the planet. اس موقع پر مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی ظلم و جبر پر ایک ڈاکومنٹری فلم بھی حاضرین کو دکھائی گئی۔ پاکستانی پاک تھائی فرینڈشپ ایسوسی ایشن کے صدر عمر خان، جنرل سیکرٹری آف شیخ الاسلام ہیومینیٹیرین آفس تھائی لینڈ محمد فیصل سمیت مقررین نے کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کی بھرپور مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پوری دنیا، خاص کر اقوام متحدہ کو کشمیریوں کی آواز بند کر اٹھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ This is a voice of justice. This is a voice of reason. This is a demand which is rooted in international law and legality. This is not something that has come just out of the blue. This is something
This is a right that has been given to them by the United Nations and the international community. And this is a fundamental human right. It is our responsibility. We cannot avoid either you or me or either anybody. So you are the mankind. You have to support your brother. Either they are called upon you to help them or not. तकरीब के शुरका ने एहतजाजी बैनर्स उठाकर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मकबूजा जम्मू कश्मीर के मजलूम अवाम से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अदील व्यास की रिपोर्ट देखिए। सऊदी अरब के शहर जद्दा में 27 अक्टूबर की मुनासबत से पाकिस्तानी कौंसलेट जद्दा के ज़ेर एहतमाम तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब के आगाज में सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। कौंसल जनरल खालिद मजीद ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए सियासी, इखलाकी और सफारती मदद जारी रखेगा। इस्लामी तावन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल के एडवाइजर बराए एशिया अहमद सरीर ने भी तकरीब से खिताब किया। उन्होंने मासूम कश्मीरियों के खिलाफ जारियत की तमाम कार्रवाइयों की मजम्मत की और OIC के कश्मीरी अवाम के लिए हक़ खुद इरादियत के मौक़िफ़ का इयादा किया। चेयरमैन कश्मीर कमेटी जद्दा मसूद पुरी ने कहा कि भारतीय जारहियत के खिलाफ जदोजहद और एहतजाज गुज़श्ता 7 दहाइयों से जारी है और भारतीय हुकूमत की कोशिशों के बावजूद हमारा अज़म कम नहीं हुआ है। ओवरसीज कश्मीरी सोसाइटी के नुमाइंदे खुर्शीद अहमद का कहना था कि कश्मीरियों की जदोजहद इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक अपना हक़ खुद इरादियत हासिल नहीं होता। तकरीब में शामिल तलबा ने भी मसला कश्मीर और भारत की जानिब से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर अपने ख्यालात का इजहार किया। कुवैत में पाकिस्तानी सफारतखाने ज़ेर एहतमाम जौम सियाह की तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ साथ कुवैत में बसने वाले कश्मीरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इसी पर देखिए उमैर अली की रिपोर्ट। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कुवैत में पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़ेर एहतमाम कश्मीर के 72वें यौम सियाह की तकरीब मुनक़्क़द की गई। इस मौके पर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। हेड ऑफ मिशन अशर कुवैत में बसने वाले कश्मीरियों की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। सलाओ में यौम दिफा पाकिस्तान के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मोहम्मद हफीज़ ज़करिया समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसी पर देखिए ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट। लंदन के नवाही इलाका सलाओ में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वेलफेयर काउंसिल की जानिब से यौम दिफा पाकिस्तान की मुनासबत से तकरीब का अहतमाम किया गया। काउंसिल के चेयरमैन नईम नक्शबंदी और सदर हाजी आबिद हुसैन की कावज से होने वाली इस तकरीब की सदारत OPC के वाइस चेयरमैन वसीम अख्तर चौधरी ने की, जबकि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया मेहमान खसूसी थे। मैं ये समझता हूँ कि हमें तवज्जो इस तरफ देनी चाहिए कि जो इंसानी हुकूक़ की पामाली वहाँ पर हो रही है, जो वहाँ पर खून रेजी हो रही है, उसको फौरी तौर पर रोका जाए और तमाम वो क़ुव्वतें, तमाम वो लोग, तमाम वो मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी जो बहुत ही तनदही से काम कर रहे हैं और मुस्तकिल काम कर रहे हैं और मुस्तकिल जो है अपनी आवाज़ भी उठा रहे हैं और दुनिया जहान को जो है इसकी तवज्जो दिला रहे हैं। मेरे ख्याल में हमें उनकी तरफ देखने की ज़रूरत है। इस मौके पर पाक अफवाज को ज़बरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया गया। मुकर्रीन ने कहा दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज की जिद्दोजहद और कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं। शुरका ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम की भी शदीद मजम्मत की। मेरा लंदन ने बहुत गलत काम किया है, क्योंकि ये सिर्फ कोई भी पाकिस्तानी या इसके मुसलमानों की बात नहीं है, ये ह्यूमन जो राइट्स हैं उनकी वायलेशन हो रही है और इसको हम बहुत ही बुरी नज़र से देख रहे हैं कि बाकी जो भी दुनिया की तंजीमें जो भी करें डेमोन्स्ट्रेशन, उनको पूरी इजाज़त मिलती है, लेकिन यहाँ पे आके उन्होंने हमें पाबंद कर दिया है कि आप सर्टन एरिया में जा सकते हैं। आज का ये खूबसूरत इज्तिमा इस चीज़ का आगाज़ है कि पूरी दुनिया के अंदर रहने वाले पाकिस्तानी अपनी निडर, बहादुर, जरी अफवाज के साथ शाना बेशाना खड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की वो बहादुर अफवाज हैं जिसके अफसरान, जवान सब ने बेमिसल कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान की इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सरहदों को मजबूत और मुस्तहकम बनाया है। ये जो अगियार हैं ये दोहरा मयार ख़त्म करें और मुसलमान जहाँ जहाँ पिस रहे हैं उनके लिए ये इनको एक पॉलिसी बनानी चाहिए। ये वाहिद एक पाकिस्तान है जिसने इतने शॉर्ट टाइम में टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल किया है। तकरीब में डिफेंस एंड नेवल अताशी कमोडोर जमाल आलम, ब्रिगेडियर जवाद खान, डिप्टी लॉर्ड मेयर ऑक्सफोर्ड अल्ताफ खान समेत 40 के करीब काउंसलर्स, सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात शरीक हुई। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन।
معروف اداکار توقیر ناصر کہتے ہیں کہ موجودہ دور کے ڈراموں میں معاشرتی اور اصلاحی پہلو کم ہو رہے ہیں. اس میڈیم کو صرف پیسہ کمانے تک محدود کر دیا گیا ہے. ڈراموں کے مشرقی اقدار کا کم دکھایا جانا لمحہ فکریہ ہے. لندن میں ہمارے نمائندے وسیم کاظمی سے گفتگو کی، آئیے سنتے ہیں. جی اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کے لیجنڈ جو اداکار ہیں توقیر ناصر صاحب موجود ہیں. بلا شبہ یہ کوئی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور یہاں لندن میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں مختلف حوالوں سے، ڈرامہ نگاری اور ٹی وی آرٹسٹوں کے حوالے سے، کچھ پروڈکشنز کے حوالے سے. کچھ توقیر ناصر صاحب کو شکایات بھی ہیں، کچھ ان کی سجیشنز بھی ہیں، وہ ہم لیتے ہیں. جی توقیر بھائی بتائیے گا. ڈراموں کا معیار جو ہے میں تو ہمیشہ اس بات کا بڑا مطلب زور دے کے کہتا ہوں کہ یہ اب ہمارا ڈرامہ نو ڈاؤٹ ہمارا ڈرامہ انڈسٹری جو ہے اس نے بہت فلورش کیا ہے اور اس میں بڑی پراسپیرٹی آئی ہے آرٹسٹوں کے لیے، رائٹرز کے لیے، پروڈیوسرز خاص طور پہ ان کے لیے اور میڈیا ہاؤسز کے لیے. لیکن اس میں ہوا یہ ہے کہ والیوم اتنا بڑھ گیا کہ کوالٹی پہ کمپرومائز ہوتا چلا گیا. ان ویلیوز سے ہم نے آج اپنے بچوں کو، اپنی نئی نسل کو جس طرح سے ڈیٹیچ کر دیا اور ہم اس کو دیکھتے رہے اور اس کو خاموشی سے برداشت کرتے رہے، تو لوگ آج یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں نا کہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح سے ان کو وہ اقدار کی ٹرانسفارمیشن ملتی تھی، آج ان کے بچوں کو نہیں مل رہی. مزید بھی خبریں آپ تک پہنچائیں گے ایک بریک کے بعد. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. کی جانب سے سعودی عرب سے ملتان کے لیے 2 نئی ڈائریکٹ فلائٹس کا آغاز کر دیا گیا ہے. پشاور کے لیے ہفتے میں 4 فلائٹس پرواز بھریں گی. ریاض میں PIA کے مینیجر فہیم رضا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ قومی ایئر لائن کی جانب سے سعودی عرب میں مقیم پاکستانی خصوصاً اہل ریاض کے لیے ملتان اور پشاور کے لیے ہفتے میں نئی پروازوں کا آغاز کر دیا گیا ہے. 2 نئی ڈائریکٹ پروازیں ملتان جبکہ پشاور کے لیے مزید 2 پروازوں کو بڑھا کر ہفتے میں 4 فلائٹس کر دی گئی ہیں. PIA کے سیلز آفیسر شیخ ارشد نے بتایا کہ سعودی عرب میں مقیم افراد کی دیرینہ خواہش پوری کر دی گئی ہے اور آئندہ بھی ہم مزید بہتری لانے کی کوشش کرتے رہیں گے. اور اب انٹرٹینمنٹ کی خبریں. پاکستان سوشل سینٹر شارجہ میں پاکستانی اداکارہ میرا کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد ہوا. میرا نے صحتیابی کے لیے دعا کرنے پر پرستاروں کا شکریہ ادا کیا. دیکھیے مدثر خوشنود کی رپورٹ. تمام فینس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کیونکہ سب لوگ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، سب نے بہت ساری دعائیں کی. اسپیشلی میں میڈیا کی شکر گزار ہوں اپنے فینس کی، پرستاروں کی اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری فلم دیکھی باجی اور جنہوں نے فلم نہیں دیکھی باجی. اور سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جنہوں نے فلم نہیں دیکھی وہ ضرور فلم دیکھیں اور انشاءاللہ میں آپ سب کی دعاؤں سے پاکستان جا رہی ہوں اور ایک نئے پروجیکٹ کے ساتھ، ایک نئی فلم کے ساتھ اور ایک ٹیلی ویژن سیریل میں کرنے کے لیے جا رہی ہوں اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں اپنے نیکسٹ پروجیکٹس کے لیے. میں سب کا، پورے پاکستان کا اور اپنے تمام چاہنے والوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ سب نے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا اور مجھے پتہ چلا کہ سب مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں. اس لیے میں تہہ دل سے تمام سب لوگوں نے جنہوں نے میرے لیے دعائیں کی ان سب کی شکر گزار ہوں. میرا دل ہے کہ میں UAE میں، دبئی میں کوئی شو ہو اور جو ایونٹ آرگنائز کرتے ہیں، جو شو کے جو پروموٹر ہیں، میں ان سے ملنا چاہوں گی اور میرا دل ہے کہ یہاں پر ایک زبردست قسم کا میں شو کروں اور میں پرفارم کروں اپنے دبئی میں جو میرے فینس ہیں ان کے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.